the two McLarens absolutely together, and you're looking at Alain Prost's car ahead from the camera of Ayrton Senna's McLaren Honda on lap 41 in this 53-lap race, and now it's going to be really enthralling because Alain Prost can see the McLaren Honda of Senna big in his mirrors. Yes. 1988년부터는 맥라렌으로 이적해 위닝카인 MP4를 가지게 됩니다. 아일톤 세나는 매 순간이 빛나는 전설이지만 그중 최고의 전성기는 맥라렌에서의 커리어라고 생각합니다. 희대의 라이벌인 알렌 프로스트와 팀메이트가 되며 맥라렌이 단일팀으로 시즌을 장악할 수 있었던 시즌이지만 이탈리아 그랑프리에서 아쉽게도 챔피언 하나를 놓치게 됩니다. 먼저 모나코 그랑프리에서 벌어진 일입니다. 퀄리파잉, 즉 예선 경기 날 1.427초를 따돌리며 폴 포지션에 오르게 되지만 67렙 차엔 페이스 조절에 실패하여 리타이어하게 됩니다. 이탈리아 그랑프리에서는 프로스트와 예선전을 사이좋게 1등, 2등을 나눠 가지며 들어오게 됩니다. To the first chicane, Senna gets through. It's Senna leading, Prost in second place. Then the two Ferraris, and behind it's Chiva, then it's Boutsen. 본선에선 34렙에 프로스트가 엔진 문제로 리타이어하게 되며 세나는 49렙에 충돌로 리타이어하게 됩니다. 이탈리아에서만큼은 페라리를 혼내줄 수는 없었습니다. 1988년은 엔초 페라리가 타계한 연도로 이탈리아 그랑프리가 열리기 한 달 전 세상을 떠납니다. 우스갯소리로 맥라렌이 이탈리아에서까지 날뛰는 모습을 볼 수가 없어 엔초 페라리가 힘을 쓴 것이 아니냐는 말까지 있을 정도입니다. 1988년엔 90포인트를 얻어 1위에 랭크되며 대망의 첫 월드 챔피언을 차지하게 됩니다. 1989년부터는 V6 터보 엔진이 금지되어 3.5L V10 자연흡기 엔진을 사용하게 됩니다. 마찬가지로 맥라렌은 혼다에서 엔진을 공급받으며 V10으로 변경된 MP4-5를 타며 레이스를 하게 됩니다. 하지만 세나와 프로스트 사이에는 피 튀기는 경쟁으로 팀에서도 파벌이 나뉠 만큼 불신이 생겼고 경쟁이 극에 달하며 이탈리아 그랑프리에서는 0.225초 차이로 그랑프리 챔피언이 나뉠 만큼 팽팽한 경쟁 분위기를 형성합니다. 89년도 메인 이벤트를 꼽으라고 하면 스즈카 서킷 충돌 사건이 있습니다. 앞서 말한 것처럼 팀 내에 세나와 프로스트의 파벌이 나뉘어져 있었고 팀끼리 정보 공유를 하지 않는 지경까지 오게 됩니다. 이것이 화근이 되어 프로스트가 건이 플랩을 제거한 상태로 세나에게 알리지 않고 경기에 출전합니다. 건이 플랩을 제거하면 직선을 빠르게 통과할 수 있지만 코너에선 탈출을 빠르게 할 수 없습니다. 사소하지만 큰 효과를 불러오는 변경사항을 세나는 전혀 모르고 있었고 구불구불한 형상을 가진 시케인 코너에서 갭을 발견해 추월하려는 순간 예상하지 못한 코너링 속도로 충돌하게 됩니다. This is the opportunity that Senna's looking for, and he's going through. Ouch! Oh my goodness, this is fantastic. They meet. This is what we were fearing might happen during the race. And that means to say that Prost has won the World Championship. Alain Prost, World Champion of 1989. 충돌로 두 차량 모두 시동이 꺼졌지만 세나는 레이스에 복귀하며 And I'm afraid to say that that is all over for Ayrton Senna, and it was his own fault because of the slow corner. He wasn't. 피트에 다시 들어가 프론트 노즐을 교체하며 다시 레이스에 복귀하게 됩니다. What the position is, either regain the lead or retain the lead. Well, we're watching now for Nannini. Nannini is in the lead. Alessandro Nannini leads the Japanese Grand Prix as Ayrton Senna leaves the pit lane. 1위로 레이스를 마무리하지만 피아에서는 시케인을 통과해 정식 루트로 가지 않았다고 실격 처리를 하게 됩니다. 마지막 기회인 호주 그랑프리에서는 자신 있는 웻 트랙 컨디션이었지만 마틴 브런들과 충돌하여 리타이어하게 됩니다.
All this happened. This is the rear view from Martin Brundle's Brabham. There's Nelson Piquet behind him, and Piquet pulls out of the way, and then suddenly, out of the gloom, comes Ayrton Senna. Wham! 이번 시즌은 종합점수 60점으로 16포인트 차이로 아쉽게도 챔피언을 놓치게 됩니다. 1990년은 알렌 프로스트가 페라리로 이적하며 페라리에 있던 게르하르드 베르거 선수가 맥라렌 팀으로 합류하여 팀메이트가 됩니다. 세나와 프로스트는 다시 한번 스즈카 서킷에서 충돌을 일으키게 됩니다. 개인적인 감정이 들어가지 않았나 싶을 정도로 굉장히 과격합니다. からわずか10秒で両者の戦いは終わりを告げた。結果は I was on pole. Prost did a better start, but on the first corner I was coming faster than him. I had a better engine acceleration, and there was a gap. I went for it. He closed the door, and then was nothing I could do to avoid the contact. If he had not closed the door, nothing would have happened, and we would have continued racing. But unfortunately, he closed the door, and I could not avoid the contact. 프로스트는 이번 레이스를 승리하지 않으면 89년도 세나와 같은 상황에 치이게 됩니다. 결국 프로스트는 마지막 경기를 3위에 랭크되며 세나와 7점 차이로 F1 월드 챔피언을 놓치게 됩니다. 이로 인해 세나는 F1 커리어 중 두 번째 월드 챔피언을 차지하게 됩니다. 우정과 극적인 감동이 공존하는 1991년 시즌입니다. 먼저 세나는 고국인 브라질 서킷에서 우승을 한 번도 해본 적이 없습니다. 이번 시즌 두 번째 레이스인 브라질 서킷에서는 폴 포지션을 차지하며 경기를 리드하게 됩니다. Vai pintar, vem a verde, vamos Senna, larga bem Senna, escapou ali na ponta, Patrese fica, Mansell briga com ele, Senna escapou ali na ponta, entra no S do... 그의 꼬리에는 바로 나이젤 만셀이 꼬리에서 끈질기게 따라오고 있었지만 50랩에서 만셀이 스핀으로 리타이어하게 됩니다. Whoa, Nigel is spun. That's Mansell kicking his car back around. I think he broke the gearbox with that spin. Could be. Oficial da Fórmula 1 que trabalha para a Foca. Ali Ayrton Senna, com calma. 엎친 데 덮친 격으로 세나는 기어박스 고장으로 인해 변속기가 6단에 고정돼 버리는 상황에 놓이게 됩니다. 세나는 710마력을 두 손으로 버티며 Aí a Senna avisa, aponta. Aí vai ele. Aí vem Senna. Puxa de 고국에서의 감동적인 첫 챔피언을 차지하게 됩니다. Alimentado por Bernie Eccleston. Ele vai para o alto do pódio. Repare, ele tem dificuldade. Sorrisos, em gritos, em alegria. O torcedor. 멕시코 그랑프리에서는 휴가 중 상파울루에서 제트스키를 타다가 사고로 뒤통수에 부상을 입은 상태로 경기에 출전하게 되어 예선전을 진행하다 타이어월에 충돌하게 되어 그랑프리 챔피언은 나이젤 만셀이 가져가게 됩니다. 영국 그랑프리 본선 중 세나가 전반적으로 리드하고 있었지만 결정적인 마지막 랩 차량 이상으로 세나는 리타이어하게 됩니다. 뒤를 바짝 쫓고 있었던 만셀은 자신의 차량에 사이드에 태워 피트까지 택시를 태워주는 훈훈한 모습도 보여주기 했습니다. 91년 마지막 하이라이트 경기인 스페인 그랑프리입니다. 세나와 만셀은 말 그대로 불꽃 튀기는 휠 투 휠 대결을 펼치며 Wheel to wheel stuff. Look at this. They're almost touching. Mansell gets in there. 겨우 몇 센티미터로 승부를 보며 He goes through into second place, and look at them at this speed, because they are approaching that corner at 195. 나이젤 만셀이 승리를 거머쥐게 됩니다. 1991년 시즌은 미숙한 액티브 서스펜션을 장착한 윌리엄스 차량을 상대로 2년 연속 챔피언을 달성하며 세나의 F1 커리어 중 세 번째 월드 챔피언을 달성하게 됩니다.
또한 오토 스포츠에서 진행하며 스털링 모스가 선택하는 국제 레이싱 드라이버 상을 받으며 멋지게 시즌을 마무리합니다. 세나는 92년도에 액티브 서스펜션으로 위닝카를 가지고 있는 윌리엄스에 이적하려고 하지만 혼다와 깊은 관계를 가지고 있는 세나, 당시 혼다 CEO에게서 개인적인 부탁을 받아 맥라렌에 남게 됩니다. 1992년엔 끊임없이 세나를 괴롭히는 액티브 서스펜션이 완전체로 되어 나타나 다시 한번 괴롭히게 됩니다. 윌리엄스가 FW14B 차량을 선보이며 시즌을 집어삼키게 됩니다. 세나의 맥라렌은 더 이상 위닝카가 아니게 되어 난항을 겪게 됩니다. 또한 이번 시즌에는 많은 문제가 있었습니다. 첫 번째, 새로운 모델을 시즌 초에 내놓지 못했습니다. 두 번째, 액티브 서스펜션의 부재로 인해 코너링을 빠르게 탈출할 수 없었습니다. 세 번째, 혼다의 V12 엔진은 예전 V6 터보 엔진처럼 빠르게 만들어주질 못했습니다. 이후 혼다는 F1에서 철수하게 되며 최근엔 2015년부터 17년까지 맥라렌에 엔진을 다시 공급하게 되지만 신뢰성 문제로 다시 철수하게 됩니다. 고통받는 페르난도 알론소를 보면 혼다가 왜 이 지경까지 왔는지 궁금하기도 합니다. 최고의 액티브 서스펜션을 가진 윌리엄스와 만세리 시즌을 휩쓸고 있었지만 모나코에서만은 미스터 모나코에게서 챔피언을 가져올 수 없었습니다. Vai completar mais uma volta aí, Senna. Pegando o vácuo aí fica ruim. Ailton usa a pista. Mansell sai para um lado, para o outro, sempre ameaçando. 당시 세나는 상대적으로 느린 맥라렌을 가지고 위험을 감수하는 전략을 세울 수밖에 없었습니다. 바로 만세리 타이어를 교체하려고 피트인을 할 때 세나는 그것을 무시하고 달리는 것이죠. 이러한 결정은 도박이라고 볼 수 있습니다. 혼다 V12 엔진은 신뢰성 부족으로 경쟁력이 부족하고 액티브 서스펜션의 부재로 코너를 빠르게 탈출할 수 없었으며 수명이 다한 타이어로는 쉽게 이길 수 없기 때문이죠. 하지만 세나는 모든 것을 이겨내고 해냈으며 귀신 같은 운전 실력을 보여주게 됩니다. 프랑스 그랑프리에서는 마이클 슈마우와 충돌로 그랑프리를 리타이어하게 되며 피트에 복귀한 두 선수는 약간의 마찰을 빚게 되며 레이스를 종료하게 됩니다. 감동적인 벨기에 그랑프리에서는 프랑스 선수인 에릭 코마스가 경기 중 크게 사고를 당하는 걸 목격하여 차를 멈춰 세우고 에릭 코마스에게 달려가 구출하는 감성적인 모습도 보여줍니다. 레이싱카에서는 피도 눈물도 없지만 시트를 벗어나는 순간에서도 빛이 나는 멋있는 선수라고 말씀드리고 싶습니다. 이번 시즌은 4위 50포인트로 마무리하게 됩니다. 93년도에는 페라리에게서 이적 제안이 왔지만 여전히 윌리엄스를 갈망하고 있어 거절하게 됩니다. 위닝카를 얻기 위해 무급을 조건으로 윌리엄스에 적극적인 어필을 했지만 윌리엄스는 알렌 프로스트가 속해 있는 팀으로서 프로스트는 계약 조건을 이렇게 걸었습니다. 세나와는 절대 같은 팀을 하지 않겠다고 말이죠. 그렇기 때문에 계약은 성사되지 않았습니다. 엎친 데 덮친 격으로 혼다가 F1 시장에서 철수하면서 새 엔진을 르노에게서 받아오고 싶었지만 윌리엄스 팀에서 사용하고 있는 르노 엔진 때문인지 계약은 무산되고 맙니다. 결국 베네통에서 사용하고 있는 포드의 V8 엔진을 공급받게 됩니다. 시즌 첫 경기인 남아프리카 그랑프리에서는 뒤늦게 도입한 액티브 서스펜션으로 조금 뒤처지지만 윌리엄스의 V10 르노 엔진을 상대할 수 있다고 생각되어 연간 계약은 아니지만 레이스 바이 레이스, 즉 1회 경기당 계약을 하는 조건으로 레이스에 참여하게 됩니다. 마틴 브런들은 세나를 알고 싶지만 시간이 부족해요 하는 사람들에겐 93년도 덩잉턴 파크 경기를 40초만 보면 알 수 있다고 말합니다. Quando Senna vem ali por dentro, recupera a quarta posição, deixa Michael Schumacher atrás dele e já vai com tudo pra cima do Karl Wendlinger, já faz a ultrapassagem. É Senna no molhado voando pra cima de Wendlinger. E ele já vai pra cima de Hill, já vai pra tentar a ultrapassagem. Andretti em cima de Schumacher, Senna por dentro.
Rio por fora, arriscando tudo Ayrton Senna para subir a segunda posição. Ele já passa Damon Hill. O próximo é Alain Prost. Prost é o primeiro, Senna é o segundo, Damon Hill é o terceiro. A quarta posição. 이번 시즌에서 호랑이가 장가라도 가는지 트랙이 말랐다 젖었다를 반복하며 팀마다 전략의 변동이 잦았고 대부분 7회 이상의 피트인을 하여 기상 조건에 따른 웻타이어와 슬릭 타이어를 번갈아 끼우는 대신 세나는 무시하고 시간을 아껴 슬릭 타이어로만 레이스를 하게 됩니다. 슬릭 타이어로 승부사를 걸어 F1 역사상 최고의 기록을 세웠습니다. 93년 시즌은 73포인트로 어렵게 2등의 자리에 올라가며 시즌을 마무리하게 됩니다.